अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपको मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज जिस माफिया के ऊपर मुझे बात करनी है वो माफिया है ड्रग माफिया। ये वो माफिया है जो इस माशरे की बुनियादों के अंदर इस हद तक सराहियत कर चुका है कि ऐसे ज़ख्म दे चुका है कि जिनको भरना आज शायद नामुमकिन के करीब तर हो चुका है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ड्रग माफिया की, और ये वो माफिया है जो ट्रिगर या फिर इनिशिएट होता है ख़ासकर बड़े शहरों के अंदर। और बड़े शहरों में लाहौर शहर की बात करूं तो वहाँ पर जहाँ पर ये रेलवे ट्रैक जो है लाहौर शहर का जा रहा है, उसके एतराफ़ के अंदर इनकी कसीर तादाद देखने को मिलेगी। और इन लोगों का जो कारोबार है या फिर उसका बढ़ना फलना फूलना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर देखने को मिलेगा। आज हम मौजूद हैं नसीराबाद थाने की ये हदूद है और ये स्टॉप है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इस रेलवे ट्रैक के ऊपर। और यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद नशा करने वाले अफराद की मौजूद है जिनको नशा बेचा जाता है। और उसकी सरपरस्ती जो रिपोर्ट हुआ है मुबैना तौर पर वो कुछ पुलिस वाले और यहाँ पर बिल्कुल साथ ही जो कचहरी है, कैंट कचहरी इसको भी कहते हैं, मॉल्टन कचहरी सॉरी, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ वकला हज़रात के अंदर भी ऐसी गंदी भेड़ें हैं जो इस मनशियात जैसे गंदे और गलीज़ धंधे को प्रमोट करते हैं और ख़ुद सहूलतकार बनते हैं। और यहाँ पर बेचने वाले जो लोग हैं वो जब कोई फौरी या इंस्टेंट कोई ऑपरेशन किया जाता है या पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये लोग यहाँ से ही कूद कर ये दीवारें फलांग कर इस कचहरी की हदूद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं सारी सूरत हाल है क्या। बहुत से जो नशा करने वाले और बेचने वाले अफराद जो हैं वो हमें देखते ही यहाँ से रफू चक्कर होना शुरू हो गए। और कैमरा और माइक देखने के बाद एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर ही छुपने और संभलने लगी। और इन्हीं दीवारों की आड़ और औट के अंदर ये लोग छुप के बैठे हुए हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हकीकत दर हकीकत है कितनी और किस हद तक जो है यहाँ पर ये गंदा और गलीज़ जो काम है यहाँ पर हो रहा है और कितने अरसे से हो रहा है और कितनी मिकदार के अंदर यहाँ पर इस तरह का ये घिनौना कारोबार जो है वो किया जाता है। तो आइए, स्टे विद मी। यहाँ पर एक भाई बैठे हैं हमारे, इनसे पूछते हैं कि दर हकीकत है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। कैपिटल न्यूज़ से। अच्छा हाँ, और कैपिटल। अच्छा, मेरी गल सुनो, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਈਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ ਹੀ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ नहीं सर जी, इधर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਟਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ, ਟਮੈਂਟੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਮੈਂਟੋ ਚੱਲੀ ਨਾ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਟਮੈਂਟੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ, ਲੋਕ ਟਮੈਂਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਮੈਂਟੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਪਿੰਟੋ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਉਹ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਆਈਸ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 28। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ?
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਭਾਈ ਹੈਗੇ, 2 ਸਿਸਟਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਪਿੰਡੀ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈ ਜੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਲਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਸੁੱਜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਸੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਕਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਆਈਸ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਸ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭਾਨਾ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨਾਮ, ਭਾਬੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਭਾਬੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕੀ ਜੇ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਾਦ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਬਾਦ, ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਈ, ਗੱਲ ਕਢਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਾਂ ਨਸ਼ਈ ਤਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡੀਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੱਸੇਗਾ। ਇੰਜੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਤਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਇੱਧਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਖੀਚੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮਨਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਵੀਡੀਓਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਰਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਵਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਨਾ, ਡੀਲਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਪਹਿਲੇ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ
ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਲਣਗੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹੈਂ ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਛ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ सारे काम करना ਹਾਂਜੀ ठीक है जी नाज़रीन सारी सूरत आपके सामने जैसे ही भाई ने भी हमें बताया रिपोर्ट किया अच्छा चलो जी टैलेंटेड आदमी है ये मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वसीम नकवी मेरा नाम है यार ठीक है ये गाना बनाना चाह रहे हैं तो चलें इतने सीरियस और संजीदा मौजू के अंदर अगर थोड़ा सा अगर आपको फ़नून लतीफ़ा भी मिल जाए तो काम नहीं होगा ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੀਮ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲੈ ਸਲਾਹ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫੱਟੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੀ ਗਰਾਰੀ ਅਰ ਕੀ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਵਸੀਮ ਬਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਛੱਪਦੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਿਦਾਰ ਕਰਦੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਅਤ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐਨੀ ਜਾਨੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੁਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਮਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਇਹਦੇ ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇ वाह 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 ओके सो नाइस टू यू थैंक यू जी सही ब्लेस अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे आपको इस लानत से छुटकारा दे नाज़रीन सारी सूरत हाल आपके सामने है बड़े टैलेंटेड लोग जो हैं बड़े अच्छे बच्चे जो हैं वो इस लानत के अंदर इस हद तक इंडल्ज हो चुके हैं कि ना सिर्फ उनको अपने फ्यूचर की अब परवाह रही है बल्कि वो बाकी मानदा ज़िंदगी जो है अब वो भी अच्छे और आसान तरीके से गुजारने के बजाय इस नशे के सहारे गुजारने पर मजबूर हैं और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है जब हमारा सिस्टम ख़ुद जो है वो सहूलतकार बन जाएगा जिस सिस्टम का ये काम है कि इस लानत से इस माशरे को पाक करना अगर वो ख़ुद एक मजबूत जो है किरदार के तौर पर इनके साथ मिल जाए और ख़ुद जो है ना सिर्फ सहूलतकार बने बल्कि इनका मावन भी बनकर सामने आए तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है इस माशरे के सुधार के ऊपर तो जहाँ पर बाकी मामलात के अंदर बेहतरी करने की ज़रूरत है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतहाई संजीदगी के साथ इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके और जितना संजीदगी से लिया जाना चाहिए उतना लेने के बाद इस माशरे को इस लानत से पाक करने की ज़रूरत है मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक